खेल की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मौसम ने भी करवट ली है। सुपर संडे है, चिलमिलाती धूप है, ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है और आप देख रहे हैं भादुर टिमगरपाड़ा प्रीमियर लीग 2020। ये आप देख रहे हैं मनोहर तरे को एक नए अंदाज में मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल पे बैठ के लगता है कि अब वो राइडिंग करेंगे। होम मिनिस्टर उनका सीरियल काफी फेमस है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे दर्शन नाइक और संतोष तरे। देखना है तरे कितने खड़े उतरते हैं और नाइक कितना भाविक हो जाते हैं। दर्शन नाइक न सिर्फ एक अच्छे मराठी के कमेंटेटर हैं बल्कि एक अच्छे बैट्समैन भी है। Remind you, Arshid Enterprises won the toss and they elected field first. You are watching Bhadur Temgarpada Premier League 2020 from historical Maharaja Chhatrapati Shivaji Cricket Ground, Bhadwar. Shankar Jukar fam team, Aryan 11 and Yogesh Kulvi fam team, Harshit Enterprises. First over begin now. Umesh Naik, the key bowler in Harshit. योगेश और भोलेनाथ मात्रे जी ने 500 का इनाम रखा है हैट्रिक के लिए। संतोष तरे के लिए और फील्डिंग में हैट्रिक अगर लेती है गेंदबाजी की टीम। सो बैक टू क्रिकेट नाउ इज गोइंग टू बी राम नाइक ओपन द बॉलिंग अटैक। अंपायर ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी एंड फैटमैन दिनेश नाइक। राम नाइक Vasu Santosh, beautiful ball indeed, length ball, and Santosh goes his back foot and try to cut this ball, wasn't a bit there, and ball is coming slightly into the batsman. अगदी एक चांगली लेंथ लाईन प्राप्त केले पहिल्या चेंडूवर राम नाईक याने आणि भादवड टेमगरपाडा प्रीमियर लीग मध्ये पहिल्या चेंडूवर पहिला विकेट घेणारा एकमेव गोलंदाज राम नाईक गोलंदाजी करतोय। Ram Naik, right arm over the stumps, ball this time try to york and is a prize wicket. Darshan Naik is run out. Looking for a run and look the celebration of team. This is the poor cricket. This is the poor cricket from Darshan Naik. Ball is travelling straight to bowler on his follow throw. He looking for a run and set back to the pavilion. First wicket has gone now, not for one. Aryan Sport. Vijay Patil and Sharad Matre sponsor beautiful trophies. Darshan is out for Golden Duck. New batsman in Sagar Pawar. Santosh Tare. This is the very good start from Ram Naik in BTPL. He claimed very first wicket in very first ball of BTPL. अगदी बरोबर। या स्पर्धेचा पहिला चेंडू ज्यावेळेस पडला होता त्यावेळेस राम नाईक याने पहिला विकेट घेतला होता आणि दर्शन नाईक यांना आपण पाहतोय झिरोवर तंबूचा रस्ता दाखवलेला आहे। Ram Naik, right arm over the stumps. Ball this time pulls it in the gap. One man cross the mid wicket boundary for 4. I think wasn't a short delivery, but look at that, the eye removed from the ball, but ball is coming in slowed off the
bat and finally one bounce cross the boundary for 4. Santosh Tare off the mark with boundary and 4 for the loss of 1 wicket. Aryan Sport losing a toss, batting first here in the second semi-final of BTPL 2020. Here goes this time beautiful punch, no ball signal from umpire Dinesh Naik. The fielder is out of the circle. Yes, good decision. Frit. Yes, behind umpire 3 fielder is there. This is the good decision from the professional umpire Dinesh Naik. So 2-2 score now. Score was up to 6 without loss. 6 for the loss of 1 wicket. Sagar Pawar on a strike facing Ram Naik. Frit is called a jackpot for Sagar Pawar. He facing first ball and it is Frit. Beauty wide Yorker. Big seam batsman. Superb ball. Great bowling. It has been a superb bowling so far from Ram Naik in BTPL. It's going to be Pawar facing Ram Naik. Short Thurman, slightly wideish, extra cover, short fine leg and a short backward square leg. This time drive with the straight bat too long off and with the stroke batsman through for 1. 1-2 total now. Score was up to 7 for the loss of Darshan Naik wicket, who is out for Golden Duck. Ram Naik goes past us, facing him Santosh Tare, tall man. Oh, just past the leg stump, white signal from umpire. Tare long way shuffling and Ram Naik tried to hit the stumps. 1-2 total now. Score was up to 8 without loss. You are watching the second semi-final between Aryan and Ram Naik. Right arm over the wicket. This time bowler back drive, no runs, and that marks a excellent overturn from Ram Naik. He considered only 8 runs and 1 wicket is fallen in form of a run out. एक ओवर की समाप्ति 8 रन एक विकेट गंवाने के बाद बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं हर्षित के गेंदबाज राम नाइक की. अंपायर समझा रहे हैं कि विकेट कीपर स्टंप्स की सीध में बिहाइंड दी विकेट 3 खिलाड़ी. बॉडी लाइन जो गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी दुनिया क्रिकेट में, जब से ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन आ गया है, गेंदबाजी के लिए देखना है दूर वाले छोर से किसको लगाया जाता है. तुषार जोशी को बुलाया गया है. उमेश नाइक के 2 ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे. बहुत ही घातक और तेज गेंदबाजी करते हैं. जयदास नाइक भी है उनके पास, देखना है वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. जबकि आज जन्मदिन भी है उनका. संदीप पाटिल के लिए जन्मदिन इतना अच्छा नहीं रहा. सागर पवार का भी जन्मदिन है, यानी इसका मतलब है कि एक टीम के जन्मदिन वाले फाइनल में तो पहुंचेंगे. हरी जोशी की टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं तुषार जोशी. फील्ड की जमावट कवर लगा दिया गया. 30 गज के दायरे पे एक्स्ट्रा कवर पे गए हैं अभी खिलाड़ी. एक शॉर्ट थर्मेन है, शॉर्ट फाइन लेके, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके, लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइडिश है, लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइडिश है,
मिड विकेट भी वाइडिश है, स्क्वायर लेग स्ट्रैटिश है। विजय पाटिल को पॉइंट पे लगाया गया है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र को पूरा खुला छोड़ दिया है तुषार जोशी ने, जो श्याम नाइक गैलरी से गेंदबाजी कर रहे हैं। तेज तर्रार गेंद, बीट्स बैट्समैन 20 विकेट कीपर, हाफ अ डेड अपील, लेग बाय, ऊपर लगी थी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा बहुत मोमेंट भी रहा था, कट के अंदर की जानिब आई थी। 1 रन स्कोर में आता हुआ 9 रन। आर्यन 11 उतनी तेज रन नहीं बना रही है जितनी उनको आवश्यकता है, क्योंकि पिछला मैच बहुत डैशिंग अंदाज में चेस किया गया था। आने वाले बैट्समैन में कैप्टन बाला तरे का आना बाकी है, जो कि बहुत अच्छे टच में है। इस मरतबा हुक कर दिया गेंद को, सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ये देखिए, छोटी गेंद थी और छोटी गेंद जब बैट्समैन को मिलती है तो उसके आंखों की चमक बढ़ जाती है। 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन हुक शॉट। और हरीश पंड्या कहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, आपके बल्ले में चमक होना चाहिए। चमकदार शॉट, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 15 रनों पर, 1 विकेट गंवाने के बाद, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तुषार जोशी, अब संतोष तरे अपना क्लास दिखा रहे हैं, 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर ने 3 गेंदों में केवल 1 रन बनाए। लॉन्ग ऑन भी वाइडिश है और लॉन्ग ऑफ भी वाइडिश है। तुषार जोशी जोश में गेंद की, ऊपर लगी है, टॉप एज और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा। अब रन आना जरूरी है, रन किस तरह से आ रहे ये जरूरी नहीं। 19 रन पे पहुंचा है स्कोर, और तुषार जोशी थोड़े महंगे साबित होते हुए 3 गेंदों में 11 रन दे चुके हैं और कुल स्कोर 19 पे है, 1 विकेट गंवाने के बाद, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ठंडी हवा के झोंके मैदान के ऊपर बहते हुए, मौसम बहुत ही खुशगवार। कल से सर्दी ने फिर दस्तक दी है, ठंडी ने। हालांकि पिछले 12-14 दिनों से ऐसा लग रहा था कि ठंडी भी बाड़वा प्लेयर है। दिनेश नाइक अंपायर और शकील कोटी गेंद के आकार को लेकर कुछ चर्चा करते हुए अपने घरेलू मैदान पे अंपायरिंग कर रहे हैं दिनेश। कुल स्कोर है 19 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है। हमारा टेलीकास्ट इस वक्त ट्रिपल एस चैनल और डेन चैनल पे दिखाया जा रहा है। इन डिजिटल चैनल पे भी करेश मात्रे सामने बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, और उनके बाजू में जो बैठे वो तालुका क्रिकेट के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर विश्वजीत नाइक। विश्वजीत नाइक के बारे में एक बात मैं बार बार कहता हूं, क्या वजह थी कि दुनिया क्रिकेट में भी बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं। ये देखिए, विश्वजीत नाइक को दिखाया जा रहा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर्म में कभी क्रिकेट छोड़ा ही नहीं। कुछ तो ऐसे खिलाड़ी जिनको धक्के मार के अकाला गया। अब जयदुर्गा बी बन गई है और विश्वजीत नाइक को फिर से हम एक्शन में देखेंगे। ये भी महान खिलाड़ी है। ऋषि पटेल ने कहा कि वो 25 साल सिर्फ इसलिए पॉइनियर के लिए खेले कि पॉइनियर उनकी फर्स्ट चॉइस थी और पॉइनियर आखिरी चॉइस।
राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए तुषार जोशी, कट करने की कोशिश, अंपायर का वाइड का, आउट हो गए बैट्समैन। हालांकि अंपायर वाइड देने जा रहे थे, लेकिन संतोष तरे की सराहना करनी होगी, स्वयं ही निकल गए। अभी ने अभय तरे को ऑल द बेस्ट कहा है। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन और बहुत मशहूर ऑलराउंडर बाला तरे, जिन्होंने BTPL में रंग भरा है और कल अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से रंग भरा है। आखिर के 2 मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे बाला तरे, लेकिन देखना है कि अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। 2 विकेट जल्दी गिरे, सामना करें तुषार जोशी का। पटकी भी गेंद खींच के पुल, चाबुक शॉट, 6 रन। इतनी छोटी गेंद रहेंगी तो उसका असर भी तो ये होगा, लेकिन बाला तरे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए, सिक्सर से खाता खोला है और कुल स्कोर 25 पे पहुंचा है। ये देखिए, काफी ऑफ ट्रैकर थी, खींच के मारा हुआ चाबुक शॉट, पुल और पावरफुल, 6 रन। इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी है। 25 रन में लंबा ओवर चल रहा है। इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं तुषार जोशी। दूसरा सेमीफाइनल, जबकि रेखाई इंटरप्राइजेस फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरा सेमीफाइनल है और फाइनल ठीक 3:30 बजे शुरू होगा। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज तुषार जोशी। फील्ड की जमावट, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, पॉइंट सर्कल के अंदर है, शॉर्ट टर्म इन लगभग डिपिशकली। बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खुल गए थे बैट्समैन, फ्रंट फुट पे ड्राइव लगाना चाहते थे। ओवर समाप्त होते हुए 2, कुल स्कोर है 25, विकेटें गिरी है 2। देखना है तीसरे ओवर के लिए किसको मोर्चे पे लगाया जाता है। कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल मैं कहूँगा बना लिया है, जब बाला तरे पिच पर है। आने वाले बल्लेबाजों में एक अच्छी बल्लेबाजी बाकी। गेंदबाजी के लिए अब उमेश नाइक आए, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज, बीच बीच में लेग कटर का अच्छा मिश्रण करते हैं। कौन भूल सकता है उमेश नाइक की उस गेंदबाजी को जो 2015 में उन्होंने आमदा ट्रॉफी में की थी। हालांकि फाइनल मुकाबला बहुत लो स्कोरिंग था, उस पर भी बहुत फाइट बैक किया था जयदुर्गा बी ने, बी इंडियन से। बाला एक फोकस ऑलराउंडर है, अभी तक 64 रन बनाए और 8 विकेटें लिए। कैप्टन लीडिंग फ्रंट बाला तरे। 2016 में उनका अर्धशतक सिटी क्रिकेट में बहुत ही धमाल का रहा था, पिंपल नहर में। सागर पवार सामना करें उमेश का। ओ तेज तर्रार गेंद, कट के अंदर की जानी भाई। देखिए, एक बात है कि उमेश नाइक के पास रफ्तार बहुत अच्छी है, और आपके पास जब रफ्तार रहती है तो आपकी शॉर्ट पिच गेंदों को इतने जल्दी पोजीशन करना बैट्समैन के बस में नहीं होता है। सागर ने 4 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाया है,
26 पे बल्लेबाजी कर 26 रन पूरे हुए। उमेश नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स जाते हुए, इस मर्तबा ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले के अंदर गेंद लगी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गई। 1 रन स्कोर में आता हुआ 27 पे पहुंचा है स्कोर। इस ओवर में उमेश नाइक के खिलाफ हाथ खोलने की जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन वो लगातार अपनी गेंदों में बदलाव कर रहे। उमेश नाइक आरके स्टेन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे सागर पवार। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन बच गए बैट्समैन। हालांकि शक्कर की गोली दी थी वहां पर, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि दिखाया रसगुल्ला और खिलाया करेला। 29 रन, बहुत नपी तुली गेंदबाजी कर रहे। अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक लगाने की यहाँ पर मौका नहीं दिया है उमेश नाइक ने। उमेश नाइक आरके स्टेन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, इस मर्तबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जपटे। अच्छी कॉल वहां पर बाला की, 2 रन पूरे किए बैट्समैन। चंदू थे वहां पे फील्डर, अच्छी फील्डिंग की थी अपने बाएं ओर जाकर। हालांकि बहुत मुश्किल शॉट रहता है, बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स किया था कि इनको लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा आर्यन का। 31 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है आर्यन। उमेश नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। उमेश नाइक कंधे के जोर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लंबा कद है। ओ, ये उनका स्पेशल आता है। आ रहे लेग कटर थी, आगे रखा था, पांव नहीं चले थे बैट्समैन के, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद। खामोश क्रिकेट चलता हुआ। उमेश नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पटकी हुई गेंद, टॉप एज, लकी बाउंड्री। हालांकि इस तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देखते हैं, फिर से पटकी हुई गेंद थी, राइज होती हुई बल्ले के ऊपर लगी थी और विकेट कीपर के ऊपर से चली गई। 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 35 रन आर्यन स्पोर्ट्स ने बनाए। और कहीं ना कहीं बाला तरह का जो लक्ष्य रहेगा कि 70-80 तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये पिच अब पूरी तरह सूख चुकी है और इसमें रन बनाना बहुत आसान रहता है। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। ऑन फील्ड अंपायर दिनेश नाइक और शकील कोटी, मैन फ्रॉम भादवाड़, अपने घरेलू ग्राउंड पे अंपायरिंग कर रहे हैं। और शकील कोटी अमंग्स फ्रॉम दामनकरना का भिवंडी। शकील कोटी ने लॉकडाउन में मुर्गियों के काफी मजे लिए, चिकन का अच्छा बिजनेस रहा था उनका। ये उन्हीं को दिखाया जा रहा है आपके टीवी मॉनिटर पे, अंपायर शकील कोटी। देखना है कि दूर वाले छोर से गेंदबाजी की कमान किसके हाथ में दी जाती है। तुषार जोशी को कंटिन्यू रखा है, रणनीति को बदल दिया गया, शायद जयदास को आखिर में बुलाए कप्तान। हालांकि बर्थडे बॉय पवार इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, 8 गेंदों पे 9 और बाला ने 3 गेंदों पे 7। बाला एक ऐसे बैट्समैन है बहुत जल्दी स्ट्रोक के लिए जाते हैं। मौसम अब बनता हुआ, ठीक 3:30 बजे देखना ना भूलिए ग्रैंड फिनाले BTPC
पीएल का। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए तुषार सामना करेंगे बाला तरे। ओवर पिच गेंद, करारा ड्राइव, फील्डर है, जाल में फंस गए। चंदू ने गलती नहीं की और बाला तरे के आउट होने के बाद सेलिब्रेशन देखिए कितना जोरदार है। बड़ी विकेट, बिग फिश इन नेट। ओवर पिच गेंद थी और लालच में आ गए थे, हालांकि शॉट भी जमाया था लेकिन चंदू को पाया। ये देखिए किस तरह से आउट हुए बाला तरे। बड़ी विकेट गिरती हुई यहां पर, बहुत ही करारा शॉट था लेकिन जो डिस्टेंस चाहिए था, फासला, वो नहीं प्राप्त कर पाए। नए बैट्समैन विजय पाटिल आए हैं बल्लेबाजी को। स्कोर है 35 रन। 3 विकेटों के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। तुषार बड़ा झटका देने के बाद मुड़ते हुए, ओ बढ़िया गेंद, लेंथ गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद विकेट कीपर के पास ट्रैवल करती हुई, कोई रन नहीं। अच्छा लेंथ लाइन इस ओवर में मेंटेन किया है। जब आप एक बड़ी विकेट लेते हैं तो फिर आपका हौसला बढ़ जाता है। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे तुषार जोशी, 17 रन खर्च किए थे। तुषार राइट आर्म ओवर द स्टंप्स अपने स्टेप में चुके डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने। स्कोर 35 पे मानो अटक गया है। जिस तरह आजकल ट्रैफिक फंस जाता है। हैट्रिक के लिए योगेश कुलवी ने 500 रुपए का, चाहे विकेट या चाहे सिक्सर का हैट्रिक या चौकार। इस मर्तबा कंट्रोल पुलिस स्ट्रोक ऑन साइड पे मोड़ दिया उन्होंने। मिड विकेट से खिलाड़ी आए, 1 रन स्कोर में आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 36 रन। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। कम से कम 70 के करीब पहुंचना होगा अगर चुनौतियां देना है तो। पिछला मैच बहुत ही रोमांचक रहा था। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मर्तबा ऑन ड्राइव करते हुए 1 रन बनता हुआ। वाइडिश मिड विकेट पे चूक, लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑन पे गेंद को उठाया। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 38 पे पहुंचा है स्कोर। ओवर नंबर 4 चल रहा है और 3 विकेटें गिरी है। रनों पे थोड़ी सी रोक लगा दी, उसका कारण है कि जो बॉलिंग हो रही है वो बहुत ही कसी हुई और नाप तोल के की जा रही है। बैंग ऑन टारगेट, चैनल, लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया, 6 रन। आप चंदू के लिए मौका नहीं था, सिर्फ देखते रह गए। आप जाके पवार के बल्ले से पावरफुल स्ट्रोक आता हुआ। 44 रनों पे पहुंचा है स्कोर। चौथा ओवर चलता हुआ। कमाल का शॉट खेला वहां पे, हॉफली थी और ठीक आंखों के नीचे उछाल दिया गेंद को चंदू के सर के ऊपर से। 6 रन, 44 रन, 10 गेंदों में 17 रन बनाकर बर्थडे बॉय खेल रहे हैं पवार। लेकिन अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन। 100 सुनार की, 1 लोहार की और ये पवार की। थोड़ा सा चंदू कुछ समझाने आए हैं तुषार जोशी को। चंदू नाम से चंदू शेट्टे और कमेंटेटर हमारे ओमकार शेट्टे। राइट आर्म
ओवर द विकेट आते हुए। फुल टॉस, गेंद छूट गया, घी का लड्डू हाथ से। अंपायर का क्या निर्णय है देखने वाली बात है। बाई का इशारा, ज्यादा जोर से मारना चाहते थे। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने आर्यन 11 के 45। जो करंट रन रेट है वो है 11.25। डेथ ओवर बचे हैं और डेथ ओवर में देखना किस तरह की लूट मार मचा रखी है। ड्रिंक्स इंटरवल, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है। 4 ओवर 45 रन और 3 विकेट। थोड़ा निराश किया आज दर्शन नाइक ने। हालांकि कमेंट्री तो उन्होंने लाजवाब की, लेकिन आज बल्लेबाजी में स्वयं आत्महत्या कर ली। आज ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया T20 चलता हुआ। T20 क्रिकेट में भी इसलिए दर्शक नहीं है कि 2020 ईयर चल रहा है। कोविड-19 ने सभी लोगों को अपनी जगह पे मुंजमद कर दिया है। तमाम एक्टिविटीज रुकी पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे अब खुल रही। फिर भी आपको सतर्क रहना है। सारा देश हमारा कोरोना की लपेट में है। आप तो हमेशा कॉलर ट्यून सुनते हैं बिग बी अमिताभ बच्चन की। खेल की शुरुआत होती हुई 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 45। उमेश नाइक को कंटिन्यू रखा गया है और सामने है पवार। शायद पवार आउट नहीं होते हैं तो बर्थडे बॉय टू बर्थडे बॉय शायद हम जयदास जब गेंदबाजी को आएंगे। लेकिन जयदास ने 2 साल पहले उदास किया था जब मुनाफ शेख ने उनको गोल्डन 6 लगाया था सोनाली में। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स जाते हुए। ओ, ये इनकी खासियत है, ये इनकी खासियत है। बीमर करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, सिक्सर भी लगा। ओवर स्टेपिंग देखिए, ओवर स्टेपिंग हालांकि बीमर नहीं दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरह गलती कर ही बैठते हैं। 7 रन आए, कुल मिलाकर 52। नो बॉल घोषित किया अंपायर ने। फ्रीट है, ओवर स्टेपिंग नो बॉल दिया है। आगे चले गए थे, जैसा कि उस दिन मुझे प्रिंस मूवीज के क्रिकेट जर्नी विद प्रिंस मूवीज में ऋषि पटेल ने कहा था कि 25 साल में उन्होंने ओवर स्टेपिंग का नो बॉल नहीं किया। दुनिया के क्रिकेट में 5 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने नो बॉल नहीं किया है। मैं आपको बताता चलूंगा पूरे करियर में क्रिकेट के। बढ़िया गेंद आगे रखा था, बीट किया। सबसे पहले तो भारत के कपिल देव 431 विकेटें ली, पूरी जिंदगी नो बॉल नहीं किया। उसके बाद इयन बॉथम इंग्लैंड के 387 विकेट ली, 383 विकेट, नो बॉल नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान के इमरान खान 362 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। उसके बाद डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के 355 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। और उसके बाद गिब्स वेस्ट इंडीज के 309 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिन गेंदबाज। ओ, शॉट राइजिंग, लेकिन लाइन खराब, वाइट। लांस गिब्स केवल ऐसे गेंदबाज थे जो स्पिनर थे, लेकिन दुनिया क्रिकेट के 3 मशहूर ऑलराउंडर
कपिल देव, इमरान खान और इयन बॉथम और फास्ट बॉलर डेनिस लिली, इन्होंने पूरी अपने क्रिकेट करियर में नो बॉल नहीं किया। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, धीमी गेंद थी और मिस जज किया वहां पर। गेंद 6 रनों के लिए, पहले ही आगे आ गए थे। हालांकि शॉट उतना अच्छा नहीं था लेकिन रिजल्ट अच्छा। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त 59 रनों पे, 59। उनसठ रन, 5वां ओवर चलता हुआ। उमेश नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स जाते हुए, तेज गेंद, फिर से नो बॉल। ज्यादा जोश दिखा रहे उमेश नाइक और जोश का फायदा हो रहा है दूसरे को। फिर हिट, 1 रन से 60 रन। अब बाला तरे खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे स्कोर 70 प्लस के ऊपर जाने की 5वां ओवर है। एक लेग बाय भी मिला था, 61 पे पहुंचा है स्कोर। नो बॉल कर बैठे थे। फ्री हिट है। इस मरतबा ड्राइव करते हुए यॉर्कर लेन की गेंद को ऑन साइड में डीप मिड ऑन पे 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 62 पे पहुंचा है स्कोर। विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें गिरी है। लगातार उमेश नाइक का ये ओवर काफी लंबा चलता हुआ। तेज तर्रार गेंद, इन कटर, बीट किया बैट्समैन पवार को। अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की जानिब कटी थी। काफी बढ़िया गेंदबाजी जरूर करते हैं लेकिन इस ओवर में उन्होंने अपने कप्तान को थोड़ा निराश किया है। इस मरतबा फिर से नो बॉल। गेंद डीप मिड ऑन में 1 रन बना। नो बॉल की भरमार करते हुए उमेश नाइक कहीं ना कहीं रफ्तार ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शोएब अख्तर ओवर स्टेपिंग करते थे। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रनों पे पहुंचा है। 64, खतरे की घंटी बजती हुई। पहला ओवर बहुत ही कमाल का किया था। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ वाइड। संदीप पाटिल के अंदाज में स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की थी लेकिन दूर थे गेंद से। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। 65 पे पहुंचा है स्कोर। उमेश नाइक, आर के पाटिल स्टेन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा फुल पे लिया, वी की शक्ल में ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए अभी भी 1 गेंद बची है शायद। यस, 1 रन से स्कोर 66। ये ओवर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, नाक में दम कर रखा है। 5 ओवर में 4 ओवर में कितने थे? इस ओवर में बहुत ज्यादा रन आए हैं, 45 थे। इस मरतबा ड्राइव किया हवा में, चंदू का लाजवाब कैच। ये कैच, ये जो विकेट है आधा चंदू का है मैं कहूंगा। सिक्सर को कैच में लिया उन्होंने, परवरित किया। आइए देखते हैं रिप्ले में। भागते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे इस तरह के कैचेस इतने आसान नहीं रहते हैं। ये देखिए ऑन दी अप खेला था, गेंद की पिच तक नहीं थे, ऑन द राइज खेला था। और ये देखिए बहुत बुलेट शॉट था, बढ़िया कैच, एक्सलेंट टेकन फ्रॉम चंदू। चंदू का दूसरा कैच। तो कुल मिलाकर 5 ओवर समाप्त हो गए, रन बने
66। यहाँ से आर्यन स्पोर्ट चाहेंगी कि 80 के करीब रन बने और यहाँ से हर्षित चाहेंगी कि अंडर 80 पे रोका जाए। मनोहर तरे खाना खाने के बाद फिर से हमसे जुड़ते हुए। योगेश तरे को हर सिक्सर के लिए 200 रुपए का अवार्ड आया है सचिन तरे की तरफ से। गेंदबाजी में बर्थडे बॉय जयदास नाइक आए हैं। देखिए जयदास नाइक का भी एक सुनहरा दौर रहा था 2012-13 में, जब जेडपी चषक में उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। स्कोर है 66 जयदास योगेश तरे को। पुल और पावरफुल 6 रन। हाफ ट्रैकर गेंद कर बैठे थे, बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन ने। योगेश तरे ने सिक्सर से खाता खोला। कुल स्कोर 72। खतरे की घंटी बजती हुई अब हर्षित इंटरप्राइजेस के लिए। ये देखिए बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन, एक पैर पे चले गए थे पिछले क्रीज में पीछे जाकर, बहुत बढ़िया शॉट। 6 रन। जयदास बर्थडे का तोहफा लेना था, उन्होंने दे दिया। योगेश तरे बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, खासतौर से स्लॉग ओवर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। कुल स्कोर है 72 रन। जयदास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए योगेश तरे के लिए। फिर से उछाल दिया, इस मर्तबा आउट ऑफ ग्राउंड। 6 रन। ये तो बहुत दूर गई है। क्या शॉट खेलते हैं, बॉटम एंड का क्या इस्तेमाल है। और ये देखिए कहीं भी लग नहीं रहा है, स्टैंड एंड डिलीवर। ऑस्ट्रेलिया के सायमन की तरह खेला हुआ शॉट। नक्कीच योगेश तरे याला षटकांची हॅट्रिक ठोकली तर योगेश गुळवी यांच्याकडून 500 तर आहे. शंकर जुगर यांनी सुद्धा 500 जाहीर केलेत आणि सचिन तरे यांचे 200 रुपये एटीएम मधून कट झालेले आहेत बक्षीसच्या स्वरूपात. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, खड़े खड़े भेज रहे गेंदबाज को। आज बर्थडे बॉय की खबर ली जा रही है। केक काटने से पहले ही उन्हें केक खिलाया जा रहा है। वैसे भी भिवंडी क्रिकेट में बर्थडे रास नहीं आया है। कोई भी एक सिर्फ बाली ट्रॉफी 2019 में दीनू भोईर का जो बर्थडे था उस दिन धनेश जीती थी। अच्छी गेंद, इस मर्तबा पेस परिवर्तन, हाथ को रोक के गेंद को किया डॉट गेंद। स्कोर है 78। एक बड़ा शॉट लगा तो फिर चेसिंग के लिए काफी कठिनाइयां रहेंगी हर्षित के सामने। बाला तरे टीम के कैप्टन काफी खुश हैं, एक्साइटेड। भावेश बहुत खुश हैं। भावेश ने बाली ट्रॉफी 2018 में हैट्रिक लिया था। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक। 1 रन बना, 2 रन बने। हालांकि अच्छी गेंद पे तो शॉट खेला, लेकिन खराब गेंद को छोड़ बैठे। यही क्रिकेट है। 80 रन बन चुके हैं। कितनी गेंदे है साहिबा? 2 गेंदे। साहिबा मोमिन इस सीजन में पहली मर्तबा ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं, जिनके नाम कई कीर्तिमान है स्कोरिंग करने के। और साहिबा मोमिन और परवीन केडिया को देखकर ही बाकी स्कोरर उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इसमें आसिफ रंगरेज, अल्पेश गायकवाड, नैनेश्वर
मुकादम राजू पाटिल कई नाम है। ओ उड़ाया 6 रन। ये तो गगनचुंबी शॉट है, दूर गगन की छाव में भेज दिया, उड़न तस्तरी स्ट्रोक, 6 रन। हो योगेश तेरे ऑन दी फायर. सेमीफायनल मध्ये खऱ्या अर्थाने सचिन तरे याचा पैसा वसूल होतोय. 600 रुपये कमवले आतापर्यंत. ये जो ओवर है ये कहीं लेके ना डूब जाए। अभी तक 20 रन दिए जयदास नाइक ने, 5 गेंदों पर 20 रन दिए और कुल स्कोर है 86 रन। ओ इस मरतबा स्ट्रोक को जल्दी खेल बैठे थे, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं और इस तरह कुल मिलाकर रन बने 88-89 की चुनौती रखी है फाइनल में पहुंचने के लिए। हर्षित को किस तरह पूरी होंगी, आइए सुनते हैं मनोहर तरे और संदेश पाटिल के जुबानी। धन्यवाद सदीक भावे सर. आपण पाहतायत BTPL भादवड टेमगरपाडा प्रीमियर लीग 2020 सेमीफायनलची ही कडवी झुंज. हा कडवी झुंज आपण पाहतोय. 89 धावांचं मोठं आव्हान सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये ठेवलेलं आहे हर्षित इंटरप्राइजेस या संघाला. आर्यन इलन भादवाड, शंकर जुगर खूप या ठिकाणी खुश दिसत आहे स्टेजवर, कारण की सेमीफायनल मध्ये अशा पद्धतीने त्याच्या सर्व खेळाडूंनी फलंदाजी केल्यानंतर कुठला संघ मालक खुश होणार नाहीये. खूपच सुंदर आपण पाहतोय. आपला आवाज आणि सुंदर लाईव्ह टेलिकास्ट प्रिन्स मूव्हीज, प्रथमेश पाटील उभरता रायझिंग स्टार, एक जबरदस्त टेलिकास्टच्या दुनियेतील ज्याची फिंगर आपण पाहतोय. मिक्सर रूम मधून आपल्या सर्व अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. एक जादुई त्याची ऑपरेटिंग आहे आणि प्रत्येक बॉल टू बॉल इक्वेशन सर्व अपडेट तो आपल्याला स्क्रीनवर दाखवत असतो. तो सो थँक्स फॉर प्रिन्स मूव्हीज प्रथमेश आणि रवी गुलवी. डीजेचा आवाज देखील आज खूप सुंदर लागलेला आहे. थँक्स फॉर डीजे दीपेश. थँक्स फॉर ऑल अंपायर्स, स्कोरर, कॉमेंटेटर्स. आणि नक्कीच तर मित्रांनो नक्कीच श्री एकविराई प्रसन्न आपण पाहतोय. केक नेट लाईव्ह केक शॉप, पिंपलास दाबा टेमघर या ठिकाणी नक्की शाखा आहेत. आपण देखील या बिझनेस मध्ये जाऊ शकता. आणि मित्रांनो माझ्या समेत 12वा खेळाडू आहे किरण जुकर, एक जबरदस्त सिंगर, गावातील आई माऊली बीट्स, लोकगीती कोळीगीतांचा धमाल नजराना. आपण देखील आपल्या हळदी लग्न या सोहळ्यामध्ये ऑर्केस्ट्रा बुक करू शकता. किरण जुकर प्रस्तुत आई माऊली बीट्स ऑर्केस्ट्रा, लोकगीत कोळीगीतांचा धमाल नजराना. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी पंढरपुरी चायची चव लगातार 3 दिवस दिली, योगेश पाटील, प्रमोद म्हात्रे, आपले देखील खूप खूप धन्यवाद. BTPL आपण पाहतोय जयदुर्गा बी ऑनर प्रभुदास नाईक, विनोददादा प्रतिष्ठान, प्रदीप पाटील, आर्यन इलेव्हन ऑनर शंकर जुकर. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आपण कटआउट पाहतोय. हर्षित इंटरप्राइजेस ऑनर आहे योगेश गुळवी. हर्ष इंटरप्राइजेस ऑनर आहेत नरेश आर म्हात्रे. आपल्या स्क्रीनवर आपण पाहतोय. साईसागरचे निलेश दादो नाईक ऑनर आहेत. मयूर इंटरप्राइजेस लाईन ऑफ भिवंडी संजयभाई म्हात्रे ऑनर आहेत. आपल्या स्क्रीनवर पाहतोय. एकोणनव्वद धावांचा
एक मोठं आव्हान पेलण्यासाठी तयार झालेल्या हर्षित इंटरप्राइजेसचे सलामीर सचिन नाईक, सुजित भोईर. हो, जोडी मैदानामध्ये रवाना झालेली आहे. भगवान स्पोर्ट क्लब यांच्या सूचनेनुसार सूचकतेनुसार आपण पाहतोय BTPL बादवर टेमकरपाडा प्रीमियर लीग 2020. एकूण 8 संघ मालकांच्या 8 टीम एकमेकास 2 हात केलं आणि आता शेवटच्या क्षणामध्ये पोहोचलेलो आहोत. दुसरी सेमीफायनल पाहतोय आपण. आर्यन 11 वर्सेस हर्षित इंटरप्राइजेस. मॅच स्टार्ट होत आहे. 89 धावांचा लक्ष ठेवलेला आहे. सलामीची जोडी सचिन आणि सुजित येत आहे खेळपट्टीवर. प्रमोद दिवेकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिल्या चेंडूवर बिग हिट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये बोल्ड झालेला आहे सचिन नाईक आणि पहिला झटका आपल्याला पाहायला मिळते हर्षित इंटरप्राइजेस संघाला सचिन याच्या रूपात. क्या बात आहे, क्या सुरुवात झाली आहे प्रमोद दिवेकर यांच्या माध्यमातून. बोल्ड झालाय संदेश प्रमोद दिवेकर. 2004 पासून आपण जयदुर्गा टीम मध्ये एक जबरदस्त ओपन क्रिकेटमध्ये खेळलेला अनुभवाचा फायदा. असं वाटलं होतं 40+ गोलंदाज आहे, परंतु बघा त्याची गोलंदाजी अचूक टप्प्याचा मारा क्लीन बॉल करतोय. एक जबरदस्त फटकेबाज करणारा हर्षित इंटरप्राइजेसचा सचिन नाईक याला परतावा लागतोय. आता मात्र येतोय विजय पाटील. नवीन फलंदाज खेळण्यासाठी ग्राउंडमध्ये येते. आलेले सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचे मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. सन्मानी व्यासपीठावर आपण पाहतोय श्रीकांत भोईर आणि शंकर जुगर मॅचचा आनंद घेत आहेत. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. भालचंद गुलवी आणि भोलेनाथ म्हात्रे मॅचचा आनंद घेत आहेत. मागच्या कक्षामध्ये आमच्या गावातील लोकप्रिय सिंगर किरण जोकर देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी आपण पाहतोय अतिशय सुरेख लेन लाईन प्राप्त केली गोलंदाज प्रमोद दिवेकर याने. बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट करिंग, त्याच्यामध्ये एक विकेट देखील बोल्डचं आपल्याला पाहायला मिळालं. पंचांच्या भूमिकामध्ये मेन अंपायर्स शकील गुडीसर आणि स्क्वेअर लेग पंच दिनेश नाईक. आज मित्रांनो शेवटचा दिवस या स्पर्धेचा मेगा फायनल ग्रँड फायनल डे आर.के. पाटील स्टँड एंड करून यावेळी पुन्हा एकदा खेळून काढलंय. बॅटची एनर्जीच लागली होती. शॉर्ट फाईन लेग व चेंडूला अडवलं जातं विकास नाईक यांच्या माध्यमातून. एक धाव कंप्लीट केली जाते. खूप उशिरानंतर अकाउंट खोललं जात आहे. धावसंख्या 1 झाली, 1 गडी बाद झाले. साहेबा मम्मी सांगत आहेत की शेवटच्या 2 षटकामध्ये धावांची लुटमार केली होती. 43 धावा जे मुख्य गोलंदाज आहे जयदास आणि उमेश यांच्या माध्यमातून त्या धावा देण्यात आल्या होत्या. ती भरपाई करण्यासाठी आता मात्र इथे ग्राउंडमध्ये युद्ध सुरू आहे. 89 धावांचं लक्ष्य आहे आणि पहिल्या 3 चेंडूवर फक्त आणि फक्त 1 धाव आली आहे. म्हणजे षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी करावी लागेल. स्ट्राईक व फलंदाज सुजित भोईर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. या आवीस आपण पाहता खेळून काढले. मिडन लॉंग ऑनवर चेंडू येतो. बाळा तरी चेंडूला अडवतोय. कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाहीये. बाळाला माहिती आहे या मॅच मध्ये चुकी करणं म्हणजे खूप. नक्की संदेश आपण पाहतोय प्रमोद दिवेकर याची भयदायक गोलंदाजी रोखून ठेवले दोन्ही फलंदाजासाठी फक्त आणि फक्त 2 धावा. पुन्हा एकदा फुलटच चेंडू आणि फुलटच चेंडूला वाईड मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा हा टावरिंग षटकार विजय पाटील याच्या बॅट मधून खेळाडू कक्षाला सलामी देणारा हा षटकार पाहायला मिळतोय. हो आपसी करतोय विजय पाटील. ऑन दी फायर झालेला आहे. बजाव. पुन्हा एकदा मार्गस्थ आहे प्रमोद दिवेकर. विजय पाटीलने एक षटकार मात्र ठोकलेला आहे. धावसंख्यामध्ये भर पडते. धावसंख्या झाली ती 8. पहिले षटक मार्गस्थ आहे प्रमोद दिवेकर याचं. जयदुर्गा संघातून बिलॉंग करत होते प्रमोद दिवेकर. एक ज्येष्ठ खेळाडू आहेत. 40+ मध्ये सध्या खेळतायत आणि चांगली गोलंदाजी. एक खराब चेंडूचा वेध घेतला होता त्या ठिकाणी मात्र विजय पाटील यांनी षटकार ठोकला होता. धावसंख्या 8. पाहूया षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी तब्बल 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. पुन्हा एकदा फुलटच चेंडू. हवं तसा बॅटवर आलेला नाहीये चेंडू. एकदा कंप्लीट करतोय विजय पाटील. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे आणि डायरेक्ट दर्शन नाईक मागच्या इनिंगचा संपूर्ण राग काढताना क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला मिळतंय. हा 1 शॉट म्हणजे एकही धाव नाही या चेंडूवर.
हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये. चेंडू अडवला होता आणि डायरेक्ट ही दर्शन नाईक याच्या माध्यमातून, जितकी कॉमेंट्री चांगली तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं दर्शन याच्या माध्यमातून. हो हो, आता मात्र हेवी होत आहेत. षटक कंप्लीट होतं इथे. पहिल्या षटकाची समाप्ती. धावसंख्या 8 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. ओव्हर कंप्लीट झालेली आहे शकील कुटी सर, कारण की चांगली गोलंदाजी प्रमोद दिवेकर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेली आहे. नवीन फलंदाज तुषार जोशी येते, ज्याने या भादवड टेमगरपडा प्रीमियर लीग मध्ये अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्या कामगिरीची आता मात्र खूप आवश्यकता झाली आहे हर्षित एंटरप्राइजेस संघासाठी. असं नाही आहे की जयदास आणि उमेश याने पहिल्या इनिंगमध्ये धावा खर्च केल्या. एखादा गोलंदाज या इनिंगमध्ये देखील चूक करत असेल तर त्याच धावा पाहायला मिळतील मनोहर, कारण की क्रिकेट आहे, क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. नक्कीच अजून क्रिकेट बराच शिल्लक आहे. 5 षटक बाकी आहेत. ज्या पद्धतीने आर्यन 11 भादवड या संघाने शेवटच्या 2 षटकामध्ये जी हाणामारी केली तीच अपेक्षित असेल. आतापासून मात्र कामाला लागायला लागेल या ठिकाणी हर्षित एंटरप्राइजेस या संघातील फलंदाजांना. अगदी बरोबर, कारण की 5 षटकामध्ये अजूनही 81 धावांची गरज आहे. आपण पाहताय समोरच्या गॅलरीमध्ये जयदुर्गा बी संघाचे देखील सर्व खेळाडू बसलेले आहेत. सर्व गावची लीग आहे आणि सर्व खेळाडू इथेच आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि शेवटच्या मॅच मध्ये देखील सर्व ग्रामस्थ मंडळ भादवड टेमगरपडा इथे उपस्थित पाहायला मिळेल. सध्या तरी खुश आहेत VIP डाईजवर शंकर जुकर, कारण त्याचा संघ चांगला परफॉर्मन्स करत आहे. आज मात्र सागरेच्या बॅटमधून आपल्याला धावा पाहायला मिळाल्या. योगेश देखील चांगली फलंदाजी केली, आपल्या संघासाठी 3 षटकार पेश केले होते. व्हॉट अ बॅटिंग. योगेश येतोय गोलंदाजीसाठी. योगेश तरे श्याम नायकरी इंक राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करतो फलंदाज यंग स्टार सुपर स्टार तुषार. सोडून दिलाय, बघितल्या ऑप्शनच्या बाहेर जातोय. पंच दिनेश नाईक यांचा व्हाईटचा शर्ट एक्स्ट्राची मदत होईल. धावसंख्या 9 धावा धावफलकावर लागत आहे. वेलकम प्रदीप तरे आणि प्रमोद म्हात्रे पुन्हा एकदा जॉईन होतात आणि सचिन तरे दुपारच्या लंच नंतर सर्व एकत्र पुन्हा येताना. अतिशय चांगलं स्वादिष्ट जेवण या स्पर्धेच्या मध्ये सर्वांना मिळालंय. सोडून दिलंय पुन्हा एकदा व्हाईट. खराब गोलंदाजी मी तर म्हणेन नाही. ज्या अर्थी योगेश तरी कुठेतरी पावलामध्ये चुकतोय आणि 2 चेंडू लगातार वाईट फेकतोय, थोडासा प्रेशर नक्कीच असणार आहे. अगदी बरोबर म्हणून तर मी खराब म्हणणार नाही, कारण की त्याला लेंथ लाईन मिळाली नाहीये. लेंथ लाईन मध्ये येऊ शकतो, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल त्यासाठी. योगेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस लेंथ लाईन चांगली आहे. चेंडू खेळून काढलाय, मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जातोय. 22 मात्र चेंडूला अडवतोय. त्यावर 1 धाव कंप्लीट करतोय फलंदाज तुषार. खातं खोलतोय. आपल्या संघाची धाव संख्या झाली आहे 11 धावा धावफलकावर होत आहे. 11 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 गडी बाद झालेत आणि 11 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. दुपारचा हा क्षेत्र गरम खूप होते आणि गरम क्रिकेट देखील. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मनोहर तरे सर आहेत, एन्जॉय करतायत, कारण की गावाची स्पर्धा म्हटल्यानंतर संपूर्ण अख्खा गाव क्रिकेट खेळत आहे. योगेश यावेळी ऑफस्टंपच्या चेंडूला मारण्याचा प्रयत्न केला होता, हवं तसा बॅटवर आले नाहीये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. चांगली गोलंदाजी, चांगली वापसी. मी अगोदरच सांगितलं होतं 2 चेंडू जरूर त्यांनी व्हाईट टाकलेत, मात्र इथे तो वापसी करू शकते आपल्या गोलंदाजीमध्ये आणि ती वापसी एक अतिशय चांगली पाहायला मिळते. बाळा तरी थोडंसं खुश होते आपल्या गोलंदाजावर, कारण की पहिले 2 चेंडू व्हाईट टाकले होते योगेश यांनी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी पुन्हा एकदा क्या बात आहे, अतिशय सुरेख गोलंदाजी. विजय पाटील ज्याने 1 षटकार ठोकला होता, मात्र त्याला आता मात्र दबावामध्ये टाकलेला आहे योगेश तरे याने. योगेश तरे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपचा चेंडू आपण पाहतोय. ऑफ स्टंपचा थोडासा बाहेर कट झाले. पंचांकडून वाईटचा इशारा येतोय. पंच दिनेश नाईक. एक्स्ट्राची मदत. धावसंख्या झाली आहे धावफलकावर 12 धावा 2 गडी बाद. वेलकम सागर तरे. हॅलो. योगेश यावेळीचा चेंडू आपण पाहतोय हवेमध्ये. झेल सुटली जाते राहुल याच्या माध्यमातून आणि इथे 2 धावा कंप्लीट केल्या. तर 3रा धाव घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आणि 2 धावा मिळतील या चेंडूवर. झेल सुटले, राहुल तिथे होते, त्यांनी चुकी केली आहे. 2 धावा देखील ऍड केल्या जातील स्कोरबोर्डवर. धाव संख्या झाली धाव बलकावर 14 धावा. नक्कीच सूर्याची किरणं कुठेतरी त्रास देत असतील. अगदी बरोबर. मात्र क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये अशा झेल जे आहे ते पकडल्या गेल्या तर खूप चांगलं असतं आपल्या संघासाठी. म्हणून पकडाव तर खेळायच्या जितो मॅच. बरोबर, अगदी बरोबर. पकडा कॅच जिंका मॅच असं समीकरण असतं क्रिकेटमध्ये. एक चूक कुठेतरी क्रिकेटपासून दूर ठेवू शकतो. इथे मात्र पुन्हा एकदा ऑफस्टमच्या बाहेर वाईटचा इशारा होते दिनेश नाईक पंचांकडून. एक्स्ट्राची मदत. साहेबा मोमीन सांगत आहेत की या षटकामध्ये तब्बल 4 व्हाईट टाकलेले आहेत गोलंदाज योगेश याने. म्हणजे हा षटक कंप्लीट करण्यासाठी अजून खूप वेळ आहे आपल्याकडे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बीजी ठेवला आहे स्कोरर साहेबा मोमीन यांना. योगेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करते फलंदाज विजय पाटील. पाटील ऑन फायर. चेंडू आहे लॉंग लेग क्षेत्राच्या बाहेर. पंच दिनेश नाईक यांचा काय इशारा येतो पाहूया आपण. चौकार आहे. 1 बॉम्ब सीमा पार. चौकार मिळतोय. थँक्यू दीजिए, थँक्यू. 19 धावा झाल्या धाव फलकावर. 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर. या षटकामध्ये धावांची लुटमार सुरू आहे, कारण की पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा खर्च केल्या होत्या प्रमोद दिवेकर यांनी. त्यानंतर या षटकामध्ये 4 व्हाईट, 1 चौकार, डबलची 1 धावा आली होती आणि 1 सिंगल आणि 2 डॉट चेंडू. म्हणजेच या षटकातील शेवटचा चेंडू आहे आणि शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी विजय पाटील पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे निर्धाव चेंडूची समाप्ती. षटक कंप्लीट. 2 षटकाची समाप्ती झाली आहे. धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 19. येणाऱ्या अजूनही 24 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी समीकरण जो आहे थोडंसं सोपं झालंय. 70 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू आणि 70 धावा. या ठिकाणी सन्माननीय उद्योगपती प्रल्हादजी नाईक, प्रोप्रायटर शिवालिक पार्क यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं आर्थिक योगदान आलेलं आहे. तर आपल्या टीव्ही स्क्रीन पाहू शकता. सध्या तरी आपण पाहतोय समोरच्या स्टँड मध्ये आमचे परम मित्र शशी पाटील मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांनी हर्षित एंटरप्राइजेस योगेश गुळवी फॅम टीम या संघाला कॉम्प्लिमेंट दिलेला आहे. बेस्ट ऑफ लक सांगितलं आहे. सध्या तरी ऑल इज वेल नाही, कारण की 89 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना 2 षटकामध्ये पहिला 19 धावा आलेल्या आहेत. दिंडेश्वर महादेव मंदिर, दिंडीगड, सोनाली भिवंडी पाहतोय आपल्या स्क्रीनवर. अगदी बरोबर. प्रचंड गर्दी आपण पाहतोय या महाशिवरात्रीला तिथे होत असते. तेच आपल्याला पाहायला मिळतंय. दिंडेश्वर मंदिर, सोनाली येथील प्रिन्स मूवीज कॅमेरा वर्क अतिशय जबरदस्त. इथून नेहमी प्रत्येक कोणतीही स्पर्धा असली की तो मंदिर जो आहे दिंडेश्वर मंदिर तो नेहमी आपल्याला दिसतो लाईव्हच्या माध्यमातून. आणि महाशिवरात्रीला नेहमी तिथे गर्दी असतो. आणि या वर्षी तर भरपूर मेहनत घेतली आहे. त्या परिसरामध्ये स्वच्छता ठेवली आहे. येणारे जाणारे भरपूर भाविक भक्त आहेत ते तिथे जात असतात. बाळा ॲज अ कॅप्टन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. या विसब आपण पाहतो या मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जातोय. गॅप मध्ये चेंडू आहे. भावेश मात्रेचा कमाल पाहायला मिळतोय आणि इथे 2 धावा कंप्लीट करतोय तुषार. क्या बात आहे. अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. खूपच सुंदर. 2 धावा नक्की आपल्या संघासाठी वाचवल्या आहेत आणि याच 2 धावा अशा करता करता संघासाठी चांगली कलेक्शन कमी पाहू शकता रिप्ले मध्ये. मनोहर तरे सर जम्प करून चेंडूला अडवलं होतं. असं वाटतं की सागर पवार चेंडू मागे धावला नाहीये. सागर धावला असता तर चेंडू मिळाला असता हातामध्ये. मात्र भावेश याने भरपूर प्रयत्न केला आणि प्रयत्नाला यश देखील मिळालं. बाळा यावेळी आपण पाहतोय उडवला आहे हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक फक्त प्रयत्न करत दर्शन, कारण की चेंडू जाईल सीमेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी बिग बिग 1 षटकार. ताकदवार फटका पाहिला आपण. सांग राणी सांग तुझा राजा, तू मला बनवशील का? माझे नावाचं कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का? या ठिकाणी सन्माननीय नवीन दिवेकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचे. नवीन जे दिवेकर, वेलकम, सुस्वागतम.
समोरच्या स्टँडमध्ये शशी पाटील संकल्प सिद्धी हर्षित एंटरप्राइजेस संघाचा सामना बघण्यासाठी बसलेले आहेत. सागर पाटील, कुणाल तरे आणि हिमांशू तरे मॅचचा आनंद घेतात. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. हर्षित एंटरप्राइजेस संघाला कॉम्प्लिमेंट दिलेले आहेत शशी पाटील अँड कंपनी. पुन्हा एकदा खेळून काढल्या कार्पेटचे सायनी चेंडू येते वाईडिश मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. भावेश मात्रे चेंडूला अडवतोय. एक धाव कंप्लीट होतोय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पाहूया पंच काय डिसिजन देतात या विकेटवर. पंच शकील कुटी सर आणि दिनेश नाईक डिस्कस करतील या चेंडूवर, कारण की जो काय डिसिजन असेल डगआउट मधून आवाज द्यायचा नाहीये प्लीज. गावची स्पर्धा आहे. पाहूया दिनेश नाईक आणि शकील कुटी. तुषार आपण थोडं लांब उभं राहायचंय. तुषार अँड विजय पाटील आपण थोडं लांब उभं राहायचंय. जो काही डिसिजन असेल तो दिला जाईल. पाहूया फायनल डिसिजन काय येतोय पंचांकडून. डिसिजन पेंडिंग. चर्चा करूया आपण भादवड टेमकरपाडा प्रीमियर लीग 2020 ची पहिला वर्ष सीझन 1-2 रन्स पॅनल्टी अगेन्स्ट आर्यन इलेव्हन भादवड अँड विकेट जर घेतला असता रनआउट तर पॅनल्टी देखील वाचली असते आणि विकेट देखील मिळाला असता आणि गोलंदाजाच्या वरचा जो दबाव आहे तो दबाव देखील इथं आपल्याला कमी पाहायला मिळाला असता. 2 धावा पॅनल्टीच्या ऍड केलेल्या आहेत. धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 30 धावा 30. स्कोर इन बोर्ड. बाला लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आरके पाटील स्टँड इन करून सामना करतो फलंदाज विजय पाटील. यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. जायचं तो ऑन साइडला चेंडू ऑफ साइडला जातोय. एक धाव कंप्लीट. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न मग आता 2 धावा कम करतो. तिसरा धाव देखील घेण्याचा प्रयत्न सुरू येते. विजय पाटील नट्य क्रिकेट पाहतोय. हास्य क्रिकेट पाहतोय आपण. रसिक असं प्रेक्षकांच्या होत टाळ्या असतं. मात्र. म्हणून तरी सर असं होत असतो ज्यावेळेस ओल्ड इज गोल्ड खेळत असतात त्यावेळेस विजय पाटील आपल्या माहिती करता का हा पुन्हा एकदा आपण करू शकत नाहीये असं. धावसंख्या 32 धावा 32 अथवा पॅनल्टी लागेल ऑर्गनाइज कमिटीच्या माध्यमातून. या विषय अतिशय सुरेख आपण पाहतो खेळून काढले चेंडूला. मात्र शतरक्षक आहे तिथे नितेश पाटील आणि इथे फलंदाज कोण बाद झाला आहे पाहूया आपण. यस विजय पाटील डगाड मध्ये परत आहेत. तिसरा झटका हर्षित एंटरप्राइजेस योगेश गुले फॅम टीम. कमांड डीजे दीपेश. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. डीजे दीपेश ऑन फायर. दीपेश डीजे देखील खूप साथ देता आहे या स्पर्धेला. धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 33 धावा 33 रन्स इन बोर्ड. नवीन फलंदाज ग्राउंड मध्ये येतो या चंदू ज्याने मागच्या मॅच मध्ये कमाल आणि धमाल केली होती. राजीव नाईक, निखिल देशमुख, अजय पाटील दोन्ही संघांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे सर्वप्रथम. मित्रांनो ही स्पर्धा आपण जी पाहतोय भादवड टेमकरपाडा प्रीमियर लीग वर्ष पहिला आहे आणि पहिल्याच वर्षामध्ये कमाल आणि धमाल सर्व संघांचे पाहायला मिळते. कारण की क्रिकेटचा विजय होतो या ग्राउंडवर. चंदू चंद्रकांत चंदू याला तीच इनिंग खेळावी लागेल. बाला आल्या आल्या षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव चेंडूची समाप्ती चांगल्या षटकाची समाप्ती मी म्हणेल मनोहर तरे सर. ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली बाला याने 33 धावा झाल्या म्हणजे प्रति षटकामागे 11 धावांची सरासरी ठेवत आहे हर्षित एंटरप्राइजेस. नक्कीच आता मात्र प्रेशर वाढणार या ठिकाणी हर्षित एंटरप्राइजेस संघाकडे. कारण की जी धावगती पाहत होतो त्यापासून कुठेतरी मागे जाताना चौथं षटक या हर्षित एंटरप्राइजसाठी खूप निर्णायक असेल. या षटकामध्ये धावा जमा करता आले नाही त्यानंतर मात्र प्रेशर निर्माण होणार आहे. आणि आर्यन इलेव्हन संघाला चौथं षटक जर का निर्णायक टाकता आलं तर पूर्णपणे पकड मजबूत करू शकतोय. तशा पद्धतीची गोलंदाजी सुद्धा होत आहे.
पाहूया नक्कीच काय घडेल पुढे. अगदी बरोबर मनोहर तरे सर, अजूनही इथे संधी आहे कारण की 18 चेंडू राहिलेले आहेत आणि 56 धावा, आणि या ग्राउंडवर या अशा धावा झालेल्या आहेत याच्या अगोदर देखील. चला, 18 चेंडू आणि 56 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी, कारण की धावसंख्या झाली आहे धाव पलकावर 33 धावा, 33 रन्स, 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर हर्षित इंटरप्राइजेस. नक्कीच समोरच्या मनोहर तरे समोरच्या स्टँड मध्ये श्याम नाईक गॅलरीमध्ये भरपूर आपले क्रिकेट रसिक आणि क्रिकेट खेळाडू ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतले तेच देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. समोरच्या स्टँड मध्ये, आरके स्टँड मध्ये देखील भरपूर आपल्याला क्रिकेट प्रेमी पाहताय आपण. आज मित्रांनो संदीप पाटील आणि जयदास नाईक आणि त्याचबरोबर सागर पवार यांचा तिघांचा वाढदिवस आहे. आंतरराष्ट्रीय देखील श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह आणि सर जडेजा यांचा देखील आज वाढदिवस आहे. भावेश पवार यांनी कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. भावेश मात्र एक सुवर्ण संधी. पवन शाह याने प्रत्येक विकेट मागे 200 रुपयाचा पारितोषिक ठेवलेला आहे आणि हॅट्रिक साठी देखील योगेश गुळवी साहेबांकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. चौकार हॅट्रिक, षटकार आणि विकेट हॅट्रिक. तुषार खेळण्यासाठी सज्ज असेल. गोलंदाज भावेश मात्रे पूर्णपणे तयारी करताना क्लास पाहायला मिळतोय क्रिकेटचा. भादवड टेमगरपाडा प्रीमियर लीग मध्ये मित्रांनो खूप चर्चेमध्ये होती ही स्पर्धा. ज्यावेळेस बाळा तरे यांनी माझ्याशी कॉन्टॅक्ट केला होता त्यावेळेस कुठेतरी मला तरी की आत्मविश्वास वाढला होता की हा यस, आमच्या ग्राउंडवर ही मानाची स्पर्धा पाहायला मिळेल. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू होते, पंच दिनेश नाईक यांचा वाईटचा इशारा येतोय. एक्स्ट्राची मदत धाव संख्या झाली आहे धाव बलकावर 34 धाव होत आहेत. अलीमगडची स्पर्धा देखील आली होती कॉमेंट्री करण्यासाठी, मात्र गावची स्पर्धा ती गावची स्पर्धा. एन्जॉय क्रिकेट. भावेश या वीसचा चेंडूला हुक केलं पाहतोय आपण. हवेमध्ये चेंडू आहे, शतरक्षक आहे तिथे, झेल सुटली जाते. तुषार जोशी याचा झेल नितेश याच्या माध्यमातून सुटला जातोय आणि 2 धावा कंप्लीट करतोय इथे तुषार. बाला थोडं देखील खुश होणार नाहीये या कॅच बद्दल, कारण की बालाला माहिती आहे 18 चेंडूचा खेळ आहे आणि 56 धावा आहेत आणि पहिल्याच चेंडूवर 2 धावा खर्च केल्या गोलंदाजाने. लेंथ लाईन मध्ये चेंडू होता, विकेट कमवण्याची संधी होती आर्य नीलन भादोड संघाला. भावेश पुन्हा एकदा आपण पाहतो या मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर बिग बिग षटकार तुषार जोशी यांच्या बॅट मधून. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. आता मात्र तुषार याने अकाउंट आपण पाहतो इथे षटकाराने आता मध्ये सुरुवात केली आहे. धाव संख्या झाली आहे धाव पलकावर 42 धावा. हिमांशु तरे याने नितेश पाटील जो आर्य नीलन संघामध्ये खेळत आहे त्याच्यासाठी कॉम्प्लिमेंट दिलेला आहेत. सध्या तरी ऑल इज वेल नाही आहे दोन्ही संघांसाठी, कारण की 50-50 बॅलन्स सामना आहे. समोरच्या स्टँड मध्ये भरपूर जल्लोष होता आहे. चौकार षटकार विकेट नंतर देखील म्हणजे भरपूर समर्थक आहेत दोन्ही संघाचे. नक्कीच त्या ठिकाणी कबड्डी टीम आहे ती क्रिकेटचा आनंद नक्कीच घेत आहे. अगदी बरोबर. कबड्डी टीम म्हटल्यानंतर लगेच शशी पाटील यांची आठवण येते आपल्या, आणि शशी एक मात्र असा एक व्यक्ती आहे ज्याच्याकडे भरपूर टॅलेंट आहे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये, कारण की ट्रम्पेट वादक आहे आणि 4 ट्रम्पेटचा आवाज फक्त एकटाच काढू शकतो तो म्हणजे शशी पाटील. चला जाऊया आपण मॅच कडे. मॅच खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण की पाठलाग करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय 22 याच्यावर अटॅक करताना पाहतोय तुषार जोशी याला. राऊंड द विकेट श्याम नाईक गॅलरी यांकडून सामना करतोय तुषार जोशी. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू हवेमध्ये चेंडू आहे. बाला तरे चेंडू खाली, नो बॉलचा इशारा पंचांकडून. चुकीला माफी नाहीये. 2 धावा कंप्लीट होतो आणि 1 नो बॉल म्हणजे 3 धावा येते या चेंडूवर. फ्रीट उघडाडवलेली कारण की पुढील चेंडू आहे फ्रीट. अंपर डिसिजन, फायनल डिसिजन बाला पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये दाखवला जात आहे. शतरक्षण लावून घ्यायचं आपण. झेल चांगली पकडली होती बाला याने, मात्र खूप हाईटला चेंडू होता. पंचांनी एक योग्य डिसिजन दिला आहे आणि नो बॉल. आता फ्रीट आता मात्र असणार आहे. भावेश मात्रेच्या समोर मोर्चा खोलताना आपण पाहतोय तुषार जोशी याला.
धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 45 धावा. नेक टू नेक फाइट, ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है. ज्या प्रकारे फलंदाजी होते आणि गोलंदाजी होते. बावेश मात्रे फ्रीट खेळण्यासाठी सज्ज असेल. राउंड द विकेट बावेश मात्रे. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय गॅप मध्ये जातोय. फ्रीट आहे, एकदा कंप्लीट होतंय. बाळाला माहिती आहे हा फ्रीट आहे. फक्त एकच धाव मिळेल इथे. एका धावने संघाची धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 46 धाव होत आहे. काय म्हणजे म्हणून तर ज्या प्रकारची मॅच सुरू आहे इथे ग्राउंड मध्ये. नक्कीच हे दोन फलंदाज जे खेळतायत अशाच प्रकारची खेळी जर का कंटिन्यू राहिली तर धोक्याची घंटा आर्यन न्यूलँड संघासाठी नक्कीच म्हणेन. अजूनही 43 धावांची गरज आहे. चंदू याच्या बॅट मधून आपण बघतोय खेळून काढले. मिडन लॉंग ऑन चेंडू जातोय. दर्शन नाईक आहे तिथे. चांगला थ्रो येतोय. एकच धाव मिळेल फक्त. स्ट्राईक वर आता मात्र असेल तुषार जोशी. षटकार आणि चौकारांचीच फक्त आतिषबाजी पाहायला मिळेल की काय. जुगल दिवेकर देखील व्यासपीठावर येत आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. यावेळेस गोलंदाजच्या डोक्यावरून येतोय. लॉंग लॉंगच्या मधोमध चेंडू दर्शन नाईक चेंडूला अडवतोय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि इथे 2 धावा कंप्लीट करतोय तुषार. 2 धावांनी संघाची धाव संख्या झाली आहे 49 धावा झालेल्या आहेत. क्या बात आहे. तुषार याच्या बॅट मधून धावा बरसत आहेत. कधी षटकार पाहायला मिळतात, कधी सिंगल डबल धावा देखील पाहायला मिळतात. 13 चेंडू आणि 40 धावा म्हणजे या चेंडूवर एक षटकार येणं खूप गरजेचं आहे. 13 चेंडू आणि 40 धावांची गरज आहे. एक षटकार मॅच मध्ये पुन्हा एकदा येऊ शकतो हर्षित एंटरप्राइजेस संघ. बावेश आणि तो आपल्याला इथं पाहायला मिळत आहे कारण की गचात क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला आणि चेंडू सीमेच्या बाहेर जातो. 4 धावांसाठी चौकार. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा हर्षित एंटरप्राइजेस संघ वापसी करताना आपण पाहतोय. कम ऑन डीजे दीपेश. दीपेश नाईक आहे ते बस झालं. सल्लू होण्याची काही गरज नाहीये. धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 53 धावा. अजूनही साहेबा मम्मी सांगत आहेत की जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज आहे. म्हणजे 12 चेंडू मध्ये 6 षटकार जरी ठोकले तरी सामना जिंकू शकतो. मात्र चौकार डबलने देखील सामना जिंकू शकतो. आणि येणाऱ्या फलंदाजांमध्ये जयदास नाईक, उमेश नाईक दिग्गज खेळाडू आहेत. मात्र तुषार एंटरटेनमेंट करताना आपल्या संघाला चांगली फलंदाजी पाणी घेतला जात आहे. पाहूया कोण कोणत्या संघाला पाणी पाजेल. मात्र पाण्याची व्यवस्था केली आहे या स्पर्धेमध्ये. राकेश पाटील आमचे पांड्या भाऊ लाडके त्याच्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था झालेली आहे या स्पर्धेमध्ये. बाळा स्वतः येतो गोलंदाजीसाठी कारण की बाळाचा षटक खूप महत्वपूर्ण असणार आहे. बाळाच्या गोलंदाजीवर जर धावा थांबल्या तर पुढच्या येणाऱ्या षटकामध्ये थोडासा दबाव वाढेल आणि इथून जर धावा आल्या नाही तर भरपूर प्रयत्न करावे लागतील. ते म्हणजे हर्षित एंटरप्राइजेस संघाला. मॅचचा आनंद घेत आहेत आमचे संपूर्ण गावातील युवा स्टार खेळाडू. दर्शन नाईक थोडस खुश नाहीयेत कारण की मॅच खूप टाइट सिच्युएशन मध्ये आहे. चुरस पाहायला मिळते. कट टू कट, नेक टू नेक फाइट, कट की टक्कर असं पाहायला मिळतो हा क्रिकेट. इट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है. बाळा तरे आर के पाटील स्टँड इनकडून लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करतो चंदू. स्विच हिट केल्याचा प्रयत्न केला होता इथे चंदू याने. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते इथे. गुड बॉलिंग बाला तरे चांगली गोलंदाजी करतोय. नक्कीच या ठिकाणी संकल्प सिद्धी कबड्डी टीमच्या वतीने हर्षित एंटरप्राइजेस संघाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. समज सर्व टीम उपस्थित आहेत. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. बाळा पुन्हा एकदा आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्गावर येतोय. आर के पाटील स्टँड इन कडून सामना करतो फलंदाज समोर असणारे चंदू. खूप डिफेंड करते चंदू याच्यावरती.
यावेळेस पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, इथे हवं तसा बॅटवर आले नाहीये. बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट. दबाव वाढवताना हर्षित इंटरप्राइजेस संघावर चंदू, कारण की गोलंदाजी खूप क्लास होते बाळा याच्या माध्यमातून. नक्कीच ये षटक दोघांसाठी निर्णायक असणार आहे. चांगली गोलंदाजी झाली तर प्रेशर वाढणार आहे हर्षितवर, आणि गोलंदाजी खराब झाली तर पुढच्या गोलंदाजावर प्रेशर वाढणार आहे आर्यन इंग्लंड संघावर. अगदी बरोबर, बालाने आतापर्यंत दबाव दिला आहे. पुन्हा एकदा बाला, पुन्हा एकदा ब्लँक स्विंग खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू एष्ट्यांच्या वरतून. क्या बात आहे, गोलंदाजीचा क्लास दाखवताना जी खासदार चषकामध्ये गोलंदाजी झाली होती तीच गोलंदाजी आज इथे पाहायला मिळते. त्या चषकामध्ये विकेट घेतले होते बालाने, मात्र इथे चेंडू डॉट केलेला आहे. म्हणजे तिथूनच बालाचा पुन्हा एकदा क्लास आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजीचा. नक्कीच खूपच सुंदर गोलंदाजी. जुगल छत्रपती दिवेकर 9 चेंडू आणि 36 धावा. यांच्याकडून 1000 रुपये आलेले आहेत. धन्यवाद. येतील का धावा या चेंडूंवर? यस, बॅट मधून तर निघाला आहे, गॅप मध्ये चेंडू आहे. सागर पवार बड्डे बॉय, मात्र भावेश मात्र याने चेंडूला कलेक्ट केला आहे. 2 धावा कंप्लीट करतोय, म्हणजे चौथ्या चेंडू नंतर 2 धावा. हा क्रिकेट चांगला नाहीये चंदू याचा, कारण की 4 चेंडू खेळतोय आपण आणि 2 धावा बनवत आहेत. विचार करावा लागेल पुढच्या मॅच मध्ये कोण क्वालिफाय होईल, कोण क्वालिफाय होईल हा सामना पाहणं खूप गरजेचं आहे. कारण की चेंडू आहेत 8 आणि धावांची गरज आहे, 34 धावांची गरज आहे. नक्कीच ये 2 चेंडू खूप निर्णायक असतील. अगदी बरोबर. आणि इथे चंदू याचा क्लास दाखवताना आपण पाहतोय मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर लालचंदर यांच्या शेतामध्ये जाणारा हा षटकार. मध्ये साऱ्या ठाण्यामध्ये झाला संधीकर बोल बाला. मध्ये साऱ्या ठाण्यामध्ये झाला संधीकर बोल बाला. पाचवर टेमकर पडा प्रीमियर लीग खेळू चला. पाचवर टेमकर हे आपण पडा पाहू शकता, आपण प्रीमियर रिप्ले मध्ये लीग. दाखवला जात आहे चंदू याच्या बॅट मधून निघणारा हा षटकार. 28 धावांची गरज आहे, 7 चेंडू आणि 28 धावा. याच्यावर देखील एक मोठा फटका, एक आवश्यकता आहे, ती म्हणजे हर्षित इंटरप्राइजेस संघाला. नक्कीच मी म्हटलं होतं 2 चेंडू निर्णायक असतील आणि त्यातील एक खराब चेंडूचा वेध घेतला. क्लास फलंदाजी दाखवली चंदू याने आणि लांब पल्ल्या षटकार ठोकला. थोडं समीकरण जवळ येतो. 7 चेंडू 28 धावा. एक डॉट चेंडू पूर्णपणे दबाव पाहायला मिळेल तो म्हणजे हर्षित इंटरप्राइजेस संघावर, आणि एक षटकार मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो तो म्हणजे हर्षित इंटरप्राइजेस संघ. पाहूया बाला विकेट घेतोय की धावा खर्च करतोय आर.के. पाटील स्टॅन कडून. आता मधून हा चेंडू मिस होत आहे, डेड बॉलचा इशारा करतायत. चेंडू देखील आलेला आहे जो षटकार मारला होता चंदू याने. ग्राउंड मध्ये चेंडू येतोय. भरपूर प्रेक्षक, कश्मकश, काटेकी टक्कर पाहायला मिळते दोन्ही संघामध्ये. अशाच लीग मॅचेस जे गावाचे असतात ते अशाच चुरस होत असते नेहमी क्रिकेटमध्ये. भरपूर मी KPL खाडी प्रीमियर लीग देखील करत असतो, TPL टेमघर प्रीमियर लीग देखील मी केली. भरपूर अशाच प्रमाणे सामने पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा हवेमध्ये चेंडू आहे, शतरक्षक आहे, मात्र अडू शकत नाही. चेंडू सीमेच्या बाहेर. षटकार, दस्तक पे मस्तक, चेंडू सीमेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. व्हाट अ शॉट. नावाचा डंका या भिवंडी तालुक्यात जणूही शोभते सोन्याची लंका. कैलासवासी भगवान थँक्यू थँक्यू. 2 चेंडू व 2 षटकार. यालाच मित्रांनो क्रिकेट म्हणतात. ज्या बालाने पहिले 3 चेंडू डॉट केले, पुढच्या 3 चेंडू मध्ये 14 धावा दिल्या, म्हणजे उलटफेर. हो नक्कीच. शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत वाच्यता करणं हे देखील उचित ठरणार नाही. तो खेळ पाहिला. 22 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 22 धावा. शेवटचे 6 चेंडू 22 धावा. आणि नक्कीच फायनल मध्ये प्रवेश करायचा असेल तर दोन्ही फलंदाजांना एक मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. 3 मोठे फटके बाहेर फेकावे लागतील. आणि आर्यन इंग्लंड संघाला जर का सामन्यामध्ये टिकून राहायचं असेल तर भेदक मारा कुठल्या प्रकारे हात खोलण्यासाठी संधी दिली नाही पाहिजे. अशा प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित आहे. मनोहर तरे सर, आपण विचार केला तर मागच्या इनिंगमध्ये ते 2 षटक टाकले होते उमेश आणि जयदास याने, ते खूप काहीतरी मॅचचं सांगत आहेत. कारण की साहेबा मोमी सांगत आहेत की बाला याने या षटकामध्ये तब्बल धावा खर्च केलेल्या आहेत. 14 धावा खर्च केलेल्या आहेत. नक्की साहेबा मोमी सांगतात की जयदासने शेवटचं षटक फेकलं होतं तेव्हा 22 धावा ज्या दिल्या त्याच आता पाहिजे जिंकण्यासाठी. क्या बात आहे. यस,
म्हणजे जयदास याचा आता मात्र धावा काढण्यासाठी चंदू आणि तुषार असणाऱ्या खेळपट्टीवर. चेंडू द्यायचा ग्राउंड मध्ये. बावीस धावांची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 22 धावा. डगआउट मध्ये शांतता पाहायला मिळते, ग्राउंड मध्ये शांतता पाहायला मिळते, कारण की सामना आहे. कोण जिंकेल कोण हारेल याच्याकडे खूप लक्ष असणार आहे. बाला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये थोडस चर्चा करतात दर्शन नाईक यांच्या बरोबर, कारण की आज सामना देखील खूप रंगतदार झालाय. 43 धावा मागच्या इनिंग मध्ये लुटमार केली होती जयदास आणि उमेश नाईक याने. आता त्याच 22 धावा कुठेतरी शेवटच्या षटकामध्ये राहिलेल्या आहेत. आणि डगआउट मधून योगेश गुळवी साहेब आमचे मॅचचा आनंद घेत आहेत. नक्कीच षटकारांच्या हॅट्रिक साठी त्यांच्याकडून 500 रुपये पारितोषिक आहे. जर चिंतेत सामना दिसत नाहीये जिंकला, तेवढे. सामना जर जिंकला हा आणि फायनल जर जिंकली तर कुठेतरी नवीन ट्रिप पाहायला मिळेल हर्षित इंटरप्राइजेस संघाला. येस, मेसेज टाकू शकता. आपण पाहू शकता डगआउट Yes, मध्ये yes. थोडा आनंद पाहूया वातावरण आहे. मनोहर तरे, आर्यन इलेव्हन भादवड संघ जिंकेल की सागरला गिफ्ट देईल बर्थडे, की हर्षित इंटरप्राइजेस संघ जिंकेल की जयदास नाईक याला गिफ्ट देईल. पाहूया. दोन्ही बर्थडे बॉय आमने सामने आहेत. गोलंदाज भावेश म्हात्रे, भादवड एक्सप्रेस. पहिला चेंडू आणि आल्या आल्या इथं विकेट होईल का, मिळेल का विकेट? या चेंडूवर एक धाव कंप्लीट. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 2 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत तुषाराच्या माध्यमातून. 5 चेंडू आणि 20 धावा जिंकण्यासाठी पाहिजे. 3 मोठे फटके बाहेर फेकावे लागतील. एक जबरदस्त प्रेशर असणार आहे फलंदाजावर जितका आहे तितका गोलंदाजावर आहे. परंतु अजून क्रिकेट संपलेलं नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत नक्कीच मॅच जाते की काय हे काटेकी टक्कर पाहतोय. आली रक्कम आली आहे. राहुल नाईक याने लावलेले आहे 2000 रुपये हर्षित इंटरप्राइजेस संघाला. जर सामना जिंकला तर 2000 रुपये दिले जातील. क्या बात. भावेश पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न. हवेमध्ये चेंडू आहे एसटी रक्षक, कोणत्या प्रकारची चुकी नाही आणि ज्या विकेटची आवश्यकता होती तो विकेट इथे मिळालेला आहे आर्यन इलेव्हन भादवड संघाला. तुषार ज्योती आपण मध्ये डगआउट मध्ये. हो नक्कीच या ठिकाणी वापसी करतोय भावेश म्हात्रे. मॅच मध्ये परततोय, भेदक मारा आणि विकेट घेतोय. एक जबरदस्त खेळाडू बाद केला जातोय. तुषार याला परतावं लागतंय. आता मात्र संदेश प्रेशर वाढतोय. पुन्हा एकदा 1000 रुपये वाढलेले आहेत हर्षित इंटरप्राइजेस संघासाठी. भावेश यांच्याकडून यस म्हणजे 3000 रुपये लागलेले आहेत हर्षित इंटरप्राइजेस संघावर. भावेश या विसे वेगवान गतीचा चेंडू जोरदार अपील होते. इथे एकदा कंप्लीट होते. जिंकण्यासाठी आमच्या साहेबा मम्मी सांगत आहेत की अजूनही 3 चेंडू आणि 19 धावा. सामना जर बरोबरी सुटल्यास सुपर ओव्हर खेळवला जाईल. नक्कीच सुपर ओव्हर साठी 3 षटकार मारावे लागतील. आणि भावेश म्हात्रे याला विकेट साठी 500 रुपये लावलेले आहेत. आणि षटकारासाठी उमेश यांचा देखील इथं पाहूया 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक योगेश गुळी यांनी लावलेला आहे. सामना तर जिंकला तर 1000 रुपये. हो बक्षीस की खैरात इथं शंकर पाहायला जुकर मिळते. यांनी बक्षीस लावलेलं आहे. प्रत्येक विकेटला 500 रुपये. आता काही होऊ शकतं, काही अजून शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत वाच्यता करणार नाही. राहुल नाईक यांनी विजयासाठी हर्षित इंटरप्राइज संघाला 2000 लावलेले आहेत. यस अगदी बरोबर. मात्र भावेश म्हात्रे आहे समोर गोलंदाजीसाठी. अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आहे. उमेश नाईक फुलटा चेंडू होता, घेता आला नाही समाचार. राहुल आहे तिथे क्षेत्ररक्षक मिसफिल्ड होतोय. मात्र 2 धावा कंप्लीट केली जाते. पूर्णपणे रस्ते जे आहेत खुललेले आहेत पुढे जाण्यासाठी म्हणजे फायनल मध्ये. नक्कीच कुठलाही वाईट नो चेंडू फेकला नाही तर या ठिकाणी विजयाची मोहर नक्कीच उमटवली आहे. आर्यन इलेव्हन भादोड संघाने कुठलाही वाईट अथवा नो चेंडू फेकला नाही तर 2 चेंडूमध्ये 17 धावा होणार नाहीये. अगदी बरोबर. आणि या स्पर्धेमध्ये पंढरपुरीच्या सर्वांना इथे आनंदित ठेवत आहे योगेश पाटील आणि प्रमोद म्हात्रे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला पंढरपुरी चाय आपण एन्जॉय करताय आणि मॅच एन्जॉय करताय ती म्हणजे हर्षित इंटरप्राइजेस आणि आर्यन इलेव्हन या दोन्ही संघामध्ये ही टप सुरू आहे.
2 चेंडू आणि 17 धावा. एखादा भीमर चेंडू मॅच मध्ये वापसी आणू शकतो. मात्र योगेश आहे यावेळेस झेल पकडण्याची संधी. पंचांचा निर्णय. पंच दिनेश नाईक क्या हो रहा है. शेवटचा चेंडू आहे आणि पूर्णपणे फायनल मध्ये जाण्याचे दरवाजे खुललेले आहेत आर्यन 11 भादवड संघाचे. आणि अशा प्रकारे फायनल मध्ये क्वालिफाय होत आहे शंकर जुकर फॅम टीम आर्यन 11 कॅप्टन बालातारे. खूप खूप अभिनंदन मित्रा. नक्कीच खूप अभिनंदन. एक जबरदस्त सामना पाहिला टॉप एन्काउंटर आणि शेवटच्या क्षणामध्ये भावेश म्हात्रे याने चारी शामीने चित केलेला आहे. चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. अँड मॅन ऑफ द मॅच सागर पवार इज द मॅन ऑफ द मॅच. बड्डे योगेश- बॉय इज द मॅन ऑफ द मॅच. आणि योगेश तरे आपण देखील बक्षीस घेण्यासाठी यायचंय. जुगल छत्रपती दिवेकर यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी आर्थिक मदत आलेले 1000 रुपये आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. अगदी बरोबर. मात्र मनोहर तरे सर सेकंड करायचंय. बरोबर बरोबर. चला दोन्ही संघ आपसमध्ये सेकंड करायचंय कारण की मित्रांनो इथून शांततेचा संदेश पुढच्या येणाऱ्या स्पर्धेसाठी खूप चांगला आहे. तर मॅन ऑफ द मॅच ठरला आहे बड्डे बॉय सागर पवार. हार्डलक बड्डे बॉय जयदास. तर मित्रांनो नक्कीच बघा दोन्ही संघ. भावेश म्हात्रे आपण देखील स्टेजवर यायचंय. योगेश तरे आपण देखील यायचंय आणि सागर पवार मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी आपण देखील यायचंय. दोन्ही खेळाडू बघा आनंदानं हस्तांदोलन करतायत कारण की सर्व आपले खेळाडू आहेत आणि जो जिता वही सिकंदर या नियमानुसार शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. सो कॉंग्रॅच्युलेशन आर्यन भादवड बालातारे. सागर पवार स्टेजवर यायचंय तसेच भावेश म्हात्रे आणि योगेश तरे. भावेश आपण देखील व्यासपीठावर यायचंय. पवन शाह यांच्या माध्यमातून 200 रुपये आपल्यासाठी देखील आहेत विकेटसाठी. भावेश म्हात्रे आपण या. आणि मॅन ऑफ द मॅच बड्डे बॉय सागर पवार इज द मॅन ऑफ द मॅच. क्या बात आहे. सागर यायचंय. संध्याकाळी पार्टी नक्कीच होणार आहे. Yes. मी जुगल दिवेकर आपणास विनंती करतोय. ही पाहू शकता आपण जुगल दिवेकर यांच्या शुभास्ते ट्रॉफी दिली जात आहे विजय पाटील आणि शरद म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. श्रीकांतजी भोईर यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा सुंदर असा गिफ्ट आपण देतोय. नंदू नाईक सर आणि रवींद्र तरे सर यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट. तसेच भावेश म्हात्रे आपण स्टेजवर यायचंय. भावेश म्हात्रे. भावेश म्हात्रे. भावेश म्हात्रे आपण या. पवन शाह. हो हो पवन शाह यांच्याकडून तब्बल योगेश तरे. पवन शाह यांच्याकडून देखील बक्षीस आहे. क्या बात आहे. बघा मित्राचं प्रेम आहे. आणि आणि यार आहेत. योगेश आपण वरती यायचंय. योगेश तरे. योगेश तरे. योगेश तरे आपण व्यासपीठावर यायचंय. 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे आपल्यासाठी योगेश तरे. ओहो भरपूर वर्षानंतर भादवड टेमगरपाडा प्रीमियर लीग मध्ये फॉर्म मध्ये येताना योगेश तरे येत आहेत. प्रदीप तरे यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत 500 रुपये.